కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తున్న సర్ కార్యక్రమం ప్రజలలో గందరగోళాన్ని సృష్టించిందని మాజీ కేంద్ర మంత్రి ఇబ్రహీం అన్నారు. బుధవారం నెల్లూరులోని ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో సర్ కార్యక్రమంపై సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశంలో జన్మించిన వారికి జన్మాంతం వచ్చే పౌరసత్వం కూడా నేడు అనుమానాస్పదంగా మారిందని అన్నారు. పౌరసత్వానికి ఏది ప్రామాణికమో ప్రభుత్వం తెలియజేయాలని, లేని పక్షంలో బేషరతుగా ప్రజలకు సర్లో ఎటువంటి నిబంధనలు లేకుండా నమోదు చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ సీనియర్ మైనారిటీ నేత సమీర్ ఖాన్ పాల్గొన్నారు. మా ఫ్రెండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. అర్లియర్ మా ఫ్రెండ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సన్ వాజ్ దేర్, జగన్ చీఫ్ మినిస్టర్. ఐఎమ్ హ్యాపీ both Andhra and Telangana very peaceful states. Comparing to Northern India compare చేస్తే ఇక్కడ పీస్ ఉంది. అందరూ జాతి మతాలములు మర్చు మా దేశంలో మా నాడు భారతం సురక్షితంగా ఉండాలా. ఆ పాటలు ఇప్పుడు ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు అంతా, కేరళ, సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ are moving well. Fortunately or unfortunately, whole Indian people are confusion. No SIR, schools no teacher. Student are searching teacher, teacher searching voters, voters searching their forefathers. This situation was never there in the from last 70-75 years after the independence. What is the proof of citizenship? Still central government is confusion. Passport citizenship లేదు, ఆధార్ కార్డు సిటిజన్షిప్ లేదు. ఇంకా ఏమి సిటిజన్షిప్కి ఆధారం ఏమి? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక చెప్తారు 2002 మీరు అబ్బాయి గారు అమ్మాయి గారు ఓటు ఇచ్చారా, అది ఇస్తే సిటిజన్షిప్. నోవేర్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఏ కంట్రీలో ఈ రూల్ లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇండియన్, ఇఫ్ యు ఆర్ బార్న్ ఇన్ ఇండియా, యు ఆర్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో నౌ SIR, more complications are there. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలా, అది ఇప్పుడు లేదు. మీరు చూసారు వెస్ట్ బెంగాల్ ఏమైంది. అన్ఫార్చునేట్లీ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ ఫెయిత్ ఇన్ ఎలక్షన్ కమిషన్, ఇంక్లూడింగ్ జ్యుడిషియరీ. I was a minister for central government, I was a minister of state government. No time this type of confusion was there. But I feel always India, Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga, ఈ యుగంలో అంతా చేంజెస్ వచ్చింది. ధర్మో రక్షితి రక్షిత, మా ధర్మం కాపాడితే ఆ ధర్మం మాకి కాపాడుతుంది. Why are you concentrating basically on these three communities? That is the doubt has been created. You see, if you find, yes, he is a Bangladeshi, identified, law of the land is there. US President Donald Trump, he is the elder brother of Modi ji. Of course, what Israel and Iran is going on, what American people, his popularity has gone down to 30%. How much people are suffering in Gaza? You see, Tehran is a friend of India. Modi ji has accepted it.
He helped us in oil supply. Even today, when I was a central minister, we used to take oil from Russia, we used to take oil from Iran. Now, just to satisfy Trump, we have all cut off all these countries. China, we had a good relationship. Now, I think Modi ji, in future, he will take a proper decision in the interest of the country. What Vajpayee was there, yes, he was a national leader. He was with me in jail in Bangalore for 3 months. Advani ji, yes, he is a national leader. He was in jail with me for 18 months. Madhudan Davate, Shamnandan Mishra. He said, I have seen those leaders and those days, and today I feel very sorry to see all these things. You said the Congress party is the Gandhi followers and about stone painting of the in Jantar Mantar. What is your opinion about the stone painting? Stone painting has been done by whom? Who was gathered there is the CJP. That's what you was You are supporting the no, Congress I think you have not seen the TV properly. Police people have brought the stones in the lorries. That we have seen. TV visuals have seen. But social media had shown it. National media has not covered it. And unauthorized persons were carrying sticks. ఎవరు పోలీస్ బ్యాడ్జ్ లేదు, పోలీస్ నేమ్ లేదు, అక్కడ తిరుగుతున్నాను లాఠీ చార్జ్ చేశారు. వారు ఎవరు అని చెప్పి ఇదివరకు హోమ్ మినిస్టర్ చెప్పారా? నో. హ్యాడ్ మోదీ మేడ్ స్టేట్మెంట్ టిల్ టుడే? ఓన్లీ ఎస్టర్డే, టుడే ఐ సా I will protect the interest of the youths. Yes, call the youths there who are Cockroach Party, whatever name is there. Have a discussion with them. They are not outsider India. They are Indian. They are Indian youths. Ask them what is their grievances. Their first grievances is paper leak present. Why? Why not Pradhan? Why Pradhan should not resign? Who will take the responsibility of the paper leak? Not one time, 2 times, 3 times it has been happened. So these are the small issues we should not make big. Still I will tell Modi ji, you got another 2.5 years. You are the leader of our country, you are the Prime Minister. Whether we waited for you or not, that is not the question. But you are the Prime Minister, you are the leader for all. So you take a correct decision to save the country. ఏమైనా ఉందా? ఓకే. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ, నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలందరికీ నమస్కారం. అస్సలాము అలైకుం. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా పెద్దలు మాజీ సెంట్రల్ మినిస్టర్ మాతో పాటు ఉన్నారు. ఈరోజు సీఎం ఇబ్రాహీం సాబ్ అంటారు. మంచి కమ్యూనిటీకి లీడరు. ఈయన మాజీ ప్రధానమంత్రి దేవేగౌడ గారి మిత్రులు, అదేవిధంగా స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారి మిత్రులు, అదేవిధంగా మా స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మిత్రులు, మా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అన్న కూడా ఆ మిత్రులే. ఈరోజు సీఎం ఇబ్రాహీం సాబ్ మనకు నెల్లూరుకు వచ్చి మాకు అదృష్టంగా కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈయన చరిత్ర ఎత్తుకుంటే హీఈస్ ఎ బెస్ట్ లీడర్ ఫర్ ద కంట్రీ. ఎన్నో సాక్రిఫైస్ చేసి, ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి, అప్పట్లో ఉండేదానికి ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడి జైళ్ళు పాలయ్యి అన్నీ చేసి ఈరోజు సెంట్రల్ మినిస్టర్ పదవిలు, రాష్ట్ర పదవిలు, మంత్రులుగా చేసి ఈరోజు మాతో పాటు వచ్చి ఎస్ఐఆర్ ఏదైతే ఎస్ఐఆర్ 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా లెక్కన ప్రకారంగా చేస్తారో దాంట్లో లోటుబాటులు ఉన్నాయి. మాకు ముస్లింలకి, క్రిస్టియన్లకి ప్రతి ఒక్కరికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. దాంట్లో ఎక్కువగా శాతం ఆంధ్రాలో, అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్లో, యూపీలో ఈ జరుగుతున్నాయి. ఒక మంచి స్పీచు మన కమ్యూనిటీకి సంబంధించి కొంతమంది మాస్ లీడర్స్ ఉంటారు, అంటే మాస్ పీపుల్ ఉంటారు మన కమ్యూనిటీలో, వాళ్ళకి ఎక్కువగా అవగాహన ఉండదు. ఆ అవగాహన కల్పించడానికి ఈరోజు నెల్లూరుకి మా సీఎం ఇబ్రాహీం సాబ్ వచ్చారు. చాలా సంతోషకరంగా ఉన్నాయి. నేను ప్రత్యేకంగా మన మౌలానా ఇమ్రాన్ సూఫీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద మనిషి మనకు నెల్లూరుకు వచ్చారు కాబట్టి మనకు కూడా అదృష్టం కలిగింది. అదేవిధంగా ఏదైతే పెద్దలు ఈ దేశంలో జరిగేది ఏదైతే చెప్పినారో
అది వాస్తవంగా ఏ విధంగా మనం టీవీల్లో సోషల్ మీడియాలో అంతా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ కాక్రోచ్ పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది, అది మేబీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఉండొచ్చు, కాకపోతే ఆ స్టూడెంట్స్ని ఏ విధంగా చితకబాదారో, ఏ విధంగా కొట్టారో, దానికి ఏ విధంగా బాలీవుడ్ యాక్టర్ దగ్గర నుంచి ఈరోజు మన ప్రతి పొలిటీషియన్ ఆ పిల్లల గురించి బాధపడే పరిస్థితి, ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆ పిల్లల్ని చూసి ఏ విధంగా కొట్టారో చూసే బాధపడే పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది దేశంలో. అందుకని ఎస్ఐఆర్ సంబంధించి దానికి అవగాహన చేయాలని మన పెద్దలు వచ్చినారు. కోవూరులో కాన్స్టిట్యున్సీలో మన మద్రాసాలో చిన్న గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకున్నాం. ఇది మనం పెద్ద రకంగానే పెడదాం అనుకున్నాం స్టేజ్కి, బట్ పర్మిషన్స్ మనకు రావు కాబట్టి, మనకు ఉండదు కాబట్టి, జస్ట్ ఏ గెట్ టుగెదర్ లాగా మనం పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి నేను ఈరోజు వచ్చిన దానికి పెద్దలకి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, ఇంకా ఈయన భవిష్యత్తులో సుఖంతో ఆరోగ్యంతో ఉండాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నమస్కారం. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. అస్సలాము అలైకుం. కోవూరులో మస్జిద్ ఔలియా మద్రసా అస్సాబె సుఫా మన ఇమ్రాన్ సూఫీ గారు, మా గురువు గారు, ఆయన స్థాపించారు. అందరూ దేవుడి దయ వల్ల అతనికి కొంత శక్తి ప్రసాదించి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఏమన్నా హెల్త్ బాగలేకపోయినా, ఏమన్నా పరిస్థితులు బాగలేకపోయినా వచ్చి దువా చేసుకొని పోతూ ఉంటారు. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఎంతోమంది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్, దుబాయ్, లండన్, అమెరికా, రష్యా, ఎక్కడ నుంచి వచ్చి ఉన్నారు. అట్లాగే మా పెద్దలు సీఎం ఇబ్రాహీం సార్ గారు, ఎక్స్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ బెంగళూరు నుంచి మా గురువు గారితో కలిసేదానికి వచ్చారు. మేము మర్యాదపూర్వకంగా సార్ని తీసుకువెళ్ళేదానికి మేము వచ్చాము. అందరికీ నమస్కారం. కస్టమర్లకు 100% నమ్మకం, మీరు పెట్టిన ప్రతి పైసాకి భరోసా. మా వెన్నార్ పలోజో గ్రాండ్, నెల్లూరు చిల్డ్రన్స్ పార్క్ రోడ్, పినాకిని అవెన్యూ, 5వ వీధి. నూతనంగా నిర్మించిన అధునాతన పలోజో గ్రాండ్ అపార్ట్మెంట్ లో ఫ్లాట్లు కలవు. ప్రభుత్వ అప్రూవల్ తో నిర్మించబడిన 5 ఫ్లోర్లలో లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ నెల్లూరు ప్రజలకు అందుబాటులో కలదు. నేషనల్ హైవేకి అతి సమీపంలోని వెన్నార్ పలోజో గ్రాండ్ లొకేషన్ నుంచి కేవలం 100-200 మీటర్ల పరిధిలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్, కాలేజీలు, సూపర్ మార్కెట్లతో పాటు 1/2 కిలోమీటర్ దూరంలో రైల్వే స్టేషన్, బస్టాండ్లు, సినిమా థియేటర్లు, మాల్స్ అందుబాటులో. 5 ఫ్లోర్లలో నిర్మాణం. ఫ్లోర్ కి 6 ఫ్లాట్లు. ఒక్కో ఫ్లాట్ 3200 SFT తో నిర్మాణం మరియు ప్రతి ఫ్లాటు 4 బెడ్రూమ్లతో కూడినది. ప్రతి ఫ్లాటుకు విశాలవంతమైన 3 బాల్కనీ, సిట్అవుట్లు కలవు. ఈ అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణానికి ఉపయోగించిన మెటీరియల్ ప్రతిదీ నాణ్యతతో పాటు బ్రాండెడ్ తో కూడినది. అత్యాధునిక వసతులతో కూడిన నిర్మాణం వెన్నార్ పలోజో గ్రాండ్ ప్రత్యేకత. కార్ పార్కింగ్, చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా, లాబీ, అపార్ట్మెంట్ చుట్టూ ఎటు చూసినా 20 అడుగుల సెట్ బ్యాక్స్ తో పాటు 2 వైపులా ఎంట్రన్స్ తో 24 గంటల సెక్యూరిటీతో అత్యంత విలాసవంతంగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీ స్థాయిలో నిర్మించిన అపార్ట్మెంట్ ఇది. రెడీ టు ఆక్యుపై. పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి. ఫోన్ నంబర్ 9963337753.